ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਤਕ, ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਉਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਉਦਮੀ ਬਣਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾਟ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ।
ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ न ਜਾਏ। वो ऐसी अवस्था है सचखंड वाली कि उत्थे दियां उस अवस्था दियां गल्लां कीतियां नहीं जा सकदियां। जे को कहे पिछे पछताए, जे कोई उस अवस्था की कोई गल करे भी उसनूं पछताउणा ही पैंदा कि मैं इस अवस्था की गल पूरी कह नहीं सकिया, पछताउंदा है क्योंकि उस अवस्था दी गल्लां कीतियां नहीं जा सकदियां। तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, जदों उद्यमी मेहनत वाली अवस्था में मनुख पहुंचता ना, मेहनत करता उद्यमी बन जाता, उस अवस्था में जाके फिर सुरती बहुत उच्ची उठ खड़ती है। उसकी सुरत भी, उसकी मत भी, उसका मन, उसकी अकल बहुत उच्ची हो जाती है। असी सुरती उच्ची चकनी है गुरु के शब्द नाल जुड़ के। सुरती शरीर ने तो जगत में रहना, शरीर जगत में रहना, उच्ची सुरती चुकनी है। ज्यों ज्यों मनुख मेहनत करता उसकी सुरत संसार तो उच्ची उठ खड़ती है। वो संसार के मोह में नहीं फसदा, विकारां में नहीं फसदा, उसकी सुरती रब नाल जुड़ी रहती है, रब वाल तुरती है। उसकी मत बहुत पवित्र हो जाती है, उसकी अकल भी बहुत उच्ची, उसका मन बड़ा पवित्र हो जाता है। जिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध, उत्थे उसका मन बहुत सुंदर घड़िया जाता है, भाव देवतियां वर्गा, सिद्धां वर्गा, सब तरह की उसमें सोझी आ जाती है। जदों वो उद्यमी बनता, मेहनत करता। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि कर्मखंड की बाणी जोर, अगे कर्मखंड है। देखो जदों कोई उद्यमी बनता है, मेहनत करता है, मेहनत करके कोई चंगा काम करके दिखाता है, तो फिर उसनूं उसके उत्ते बख्शिश होती है। जिवें कोई जित के आउंदा, मेहनत करके कोई टूरनामेंट जित के आउंदा, कोई वधिया काम करके दिखाता, उसनूं सरोपा मिलता, उसनूं शाबाश दित्ती जाती है। इसी तरीके नाल उसदे उत्ते फिर प्रभु बख्शिश करता है, वो बख्शिश वाली अवस्था में पहुंच जाता है। कर्मखंड की बाणी जोर, कर्मखंड, कर्म मैंने बख्शिश, उसके उत्ते बख्शिश होती है। जदों बख्शिश होगी, वो बख्शिश वाली अवस्था ऐसी है बहुत ताकत वाली, जिथे होर ना कोई होर। जदों वो बख्शिश वाली अवस्था में चले जाता है, उत्थे एक अकाल पुरख वाहिगुरू तो बिना उसके हिरदे विच होर कोई चीज, होर कोई ख्याल, होर किसी तरह का भी कोई ख्याल नहीं होता। इको एक अकाल पुरख वाहिगुरू ही बसदा है, उसकी याद में जुड़िया रहता है। बख्शिश वाली अवस्था के विच जिथे होर ना कोई हो, तिथे जोध महाबल सूर। वो अवस्था ऐसी है जोधियां वाली, महाबलियां वाली, सूरमियां वाली, कि किसी तरह का कोई वकार
ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਮਹਾਬਲੀ ਹਨ, ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹਾ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੰਡ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਵਿਭ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। वो अकाल पुरख वाहिगुरू जो मेहर की निगाह करके निहाल कर देने वाला अकाल पुरख वाहिगुरू आप ही सारी सृष्टि नूं पैदा करने वाला अते आप ही सारी सृष्टि नूं संभालदा, ये दिखदा है। अकाल पुरख वाहिगुरू तो बिना दूजा नजर नहीं आउंदा। जदों सचखंड विच पहुंचदा है, जदों आत्मा परमात्मा विच एकमिक हो जाती है, तिथे खंड मंडल वर भंड, उस अवस्था में जाके सारे खंड मंडल सारिया सृष्टियां सारे ब्रह्मांड नजर आते हैं। जे को कथा का अंत न अंत, कितने क खंड कितने क मंडल कितनियां क सृष्टियां जिन्हों का अंत नहीं पाया जा सकता, बेअंत ही। तिथे लो लो आकार, बेअंत लोगों की आकार नजर आते हैं। सचखंड में पहुंच गए। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ये समझ आती है कि जो कुछ भी हो रहा है ਉਹਦੇ हुक्म च हो रहा है। सारी सृष्टि ਉਹਦੇ हुक्म च ਉਹਦੀ रजा ਵਿੱਚ चलती नजर आती है कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उस प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म च हो रहा है। वेखै विकसै कर विचार, ये समझ आती है कि वो अकाल पुरख वाहिगुरू ही सब तरह सब विचार कर करके सारी सृष्टि को चला रहा है अते आप भी खुश हो रहा है। नानक कथना करड़ा साल, सचखंड दीयां गल्लां बयान करनियां इन्नियां औखियां हन जिन्ना औखा लोहा चपना। लोहे नूं कोई चप सकदा? नानक कथना करड़ा साल, करड़ा औखा, साल बने लोहा, जिवें लोहे नूं कोई चप नहीं सकता, इसे तरीके नाल सचखंड दीयां गल्लां करनियां, उस अवस्था दीयां गल्लां करनियां भी इतनियां औखियां। सो ये पंज खंडां दे विच सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने सानूं समझाया आत्मा नूं इस तरीके दे नाल रब दे घर विच निवास हुंदा। आपां किवें चाहुंदे सारी जिंदगी संगत करन तो बिना ही लंघ जाती है। जो मर जाता फिर कही फिर अरदास करी सच्चे पातशाह विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों च निवास बख्श। बस अरदास करके निवास मिल जाए। कितनी मेहनत करनी पैंदी है। सचखंड दे विच आत्मा अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में निवास आत्मा नूं सखाला नहीं हुंदा। इतनी पढ़ाई करनी पैंदी, इतनी मेहनत करनी पैंदी है। जिमें संसारक दुनियावी पदवी प्राप्त करने वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी है, कितनी पढ़ाई करनी पैंदी, कितने कोर्स करने पैंदे तां किते वो पदवी प्राप्त होती है। वो पदवी जिहड़ी थोड़े समय वास्ते है। 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है थोड़े समय वास्ते, पर आ जिहड़ी पदवी है सदा कायम रहने वाली, ये कहते हैं बस कुछ भी ना करना पवे इदा ही प्राप्त हो जाए। देखो गुरु महाराज ने जपजी साहिब दे विच किन्ना समझाया, जे ये पदवी प्राप्त करनी है तो सब तो पहला अपने फर्ज को पछाणना पैना। ये मनुखा जीवन काहदे वास्ते मिले। फिर जदों ये पता लग गया मनुखा जीवन काहदे वास्ते मिले, फिर ज्ञान प्राप्त करना पैना गुरु कोलों। मनुखा जीवन जिस काम वास्ते मिले, जिंदगी जीवन का ढंग सीखना पड़ेगा गुरु कोलों, ज्ञान प्राप्त करना पैना। ज्यों ज्यों मनुख जदों ज्ञान प्राप्त हो गया
ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦਾ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਰਮਖੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।